کہ اللہ کی بڑی خوش نصیبی ہے، بزرگان دین کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ رحمت اللہ عالمین کے صدقے ماہ سیام ہونے کے بعد، عید الفطر ہونے کے بعد 6 روزے بھی اپنے اختتام کو پہنچ جانے کے بعد آج اور ایک بار آپ کے سامنے پیش ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، یہ اللہ کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ سورۃ حج کی آیت کریمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونعم المولا ونعم النصیر، صدق اللہ، صدق بلغ رسول النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ حج کی 78 نمبر آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرأت کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لا مکان، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف و نذرانہ پیش کرے، پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج، تو آج سورۃ الحج کا عنوان آپ کے سامنے لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ سال میں حج کرنے کا موقع تو ہر بار نہیں آتا ہے۔ وہ شوال کے عید فطر ہونے کے بعد سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ 2 مہینہ 10 دن کا ٹائم ہو رہتا ہے حج یعنی احرام باندھنے کا۔ اس سے پہلا تم عمرہ کر سکتے ہو، سال میں کتنا بھی عمرہ اللہ تعالیٰ تمام کو نصیب عطا فرمائے، اور حج بھی اللہ تعالیٰ، حج پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ وقت ہے حج کا، اور یہ حج کے صورت میں آخری آیت فنعم المولا ونعم النصیر، اور حدیث قدسی میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ابو داؤد میں جو ہے 3627 نمبر حدیث، اس کے راوی عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ کے سامنے ایک نیا مدعا، ایک نیا ٹاپک، علماء کرام نے اس کے بارے میں تو آپ کو اچھا خلاصہ کرتے ہیں۔ میں قادری فقیر، ایک زندہ نواز فقیر، آپ کے سامنے صوفی ٹاک میں آج گوگل میٹ کے اندر آپ کو یہ حج کے بارے میں اور اس آیت کریمہ کے بارے میں اولیاء اللہ کی روشنی میں آپ کو سمجھاتے ہیں۔ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاگ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شبستان عادل میں کہتے ہیں، کوئی پیدا ہوا ہے ہمارے لیے، ہم بھی پیدا ہوئے ہیں کسی کے لیے، یہ نگاہ کرم ہے خدایا تیری، مجھ کو بھیجا یہاں رہبری کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ دیکھیں قرآن، جب ہم لوگ کبھی کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، نمازی ہے، مریدی ہے، خلیفہ ہے، پیر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رحم کر رہا ہے، اس کو رزق دے رہا ہے۔ لیکن یہ زندگی نہیں ہے، زندگی ہماری اخروی ہے، تو وہ اخروی زندگی کے لیے، شریعت کے لیے یہ ٹھیک ہے رحمان، دنیا کی زندگی۔ آخرت کی زندگی کے لیے وہ رحیم اللہ رحیم، جس کا رحمان
नहीं, रहमान का सिफत जिसके पास एक्टिवेट है, चल रहा है, तो रहीम उसको हो सकता है, वो रहीमी करीमी मिलेगी। वो ता कयामत तक की जिंदगी है, कोई मामूली जिंदगी नहीं है। लेकिन ये तमाम जो कुरान के रोशनी में है, अभी कुरान की आयत फनैमल मौला व नैमन नसीर, तुझसे अच्छा कोई मौला नहीं और तू ही हमारे लिए मददगार है। अब देखो, सूफियाए किराम के बारगाह में मैं ले आ रहा हूँ, सरकार, मेरे पीर कामिल सरकार पीर आदिल बिजा रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में, और मेरे वालिद मोहतरम सरकार रहमानी पीर जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में से आपको कुछ बात समझा रहा हूं। वो ये है कि हमारा नेमल मौला, अल्लाह से मिलाने वाला, मेरे पीर कामिल का इतना बड़ा सदका है, एहसान अजीम है कि हमें ईमान की दौलत से मुरीद होने के वक्त में हमारे रूह को किस तरह जिंदा किया गया। ये नहीं बोला गया या रसूल अल्लाह, ये नहीं बोला गया या पीर अलमदद, और दूसरा कोई पट्टी पढ़ाया नहीं गया, बोला गया ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे कीमती चीज बोला गया। क्यों? ये बात किसकी थी? ताजदार अंबिया, सयाहिला मक्का, नाजिश हर दो जहां, अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। फनैमल मौला, तू ही हमारा मौला है। लोग तो जबान में बोल रहे हैं, ये जबान में क्या क्या कर रहे हैं, हम लोग झूठा भी है, खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जबान की बात हमारी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि जबान कभी भी अपने खात्मा पे पहुंच सकता है। लेकिन कुर्बान हो जाए सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर, सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह पर, अकाबिरीन औलिया पर, गौस पाक पर, और सबसे बढ़कर दुनिया के अंदर सबसे बड़े पीर और एक ही पीर, वह सयाहिला मकां, नाजिश हर दो जहां, अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आपने मेराज में जाकर वो राज लाए, वो कोई मामूली राज नहीं है। वो राज लाकर आज बुजुर्गान दीन के लिए वो राज हमें बताए, ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है। वो राज से हमें आशना कर दी। और फनैमल मौला फनैमन नसीर, आज आप गूगल मीट में जो बयान सुन रहे हैं, लेकिन कुर्बान हो जाए हमारे कादरी तरीकत के बुजुर्गान दीन पर, वो औलियाए कामिलीन पर, सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर, सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह पर, कि हमारा मौला जो है हमारे रूह के साथ क्या मौजूद है कि नहीं, ये बतलाइए। जो राज से आशना है, जो राज से आशना है, और कितनी बड़ी खुशनसीबी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी मुकम्मल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं लिखा। तौरेत में नहीं है, इंजील में नहीं है, जबूर में नहीं है, 110 सहीफे में नहीं है, कहीं भी मुकम्मल कलमा तैयबा नहीं है। लेकिन कुर्बान हो जाए हमारे अकाबिरीन सिलसिले पर, हमारे सिलसिले कादरी आलिया जिंदा नवाजिया पर, कि कितना बड़े हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि ये सूफियाए किराम की पॉइंट, ये जो राज ने हज के महीने में, इसी के लिए कहते हैं पीर के घर का एक फेरा एक हज के बराबर होता है। लोगों, ये बहुत जन इसको कुफरियाए कलाम भी बोलते हैं, लेकिन इसके राज से आशना नहीं है, क्योंकि हज का राज को किसने आशना करके दिया? ये हज के राज को किसने आशना करके दे दिया? हर लम्हा लम्हा हम जो है अपना फनेमल मौला व नेमल नसीर, जो हमारा मौला है, जो हमारा मददगार है, जिसके खातिर हम दुनिया में आए, अलस्तु के वादी से निकलकर अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम्हारा मैं रब नहीं हूं? मालिक ने कहा। हमने कालू बला कहकर वहां से निकल कर आए, और वो राज हमारे को माँ के पेट में नहीं मिला, कितने बड़े उम्र तक पहुंचे नहीं मिला, लेकिन बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हम पे वो करम कर दिया।
अल्लाह ने वो करम कर दिया कि एक हमारे जो अल्लाह के रसूल ने कहा कि फर्जुल इंसान यतलुबुहा शेख कामिलतुन, यानी एक हर इंसान पे फर्ज ऐन है कि एक पीर कामिल की तलाश करे। अगर आपके घर के बाजू में मिल जाए तो ठीक है, वरना रूम और शाम और अजम तक जाओ और पीर कामिल को तलाश करो। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि दोस्तों अहबाब के सदके तुफेल, हमारे बुजुर्गान दीन के सदके तुफेल, वो पाक माओं के सदके तुफेल, या हमारे अच्छे अमाल के सदके तुफेल, वो रूह की ताकत के सदके तुफेल हमें सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई, सरकार पीर आदिल से मुलाकात हुई, और वो वली अल्लाह ने क्या कर दिए हमें, फनेमल मौला व नेमन नसीर, हर दम हर लम्हा लम्हा, हर लम्हा लम्हा हमारे लिए अच्छा मौला, सबसे आला उला मौला। जबान में अगर पढ़ते तो दुनिया को दिखता था, दिल से पढ़ते तो वो दुनिया को दिखता था, लेकिन अल्लाह का जो अम्र, जो रूह हमारे पास आया हुआ है, आज अब तमाम लोग क्यों जमा हो रहे हैं, आपकी नजरें क्यों तकती रही है, ये बयान क्यों सुन रही है, आप क्यों दीदार कर रहे हैं, हमारा और आपका क्या रिश्ता है, सिर्फ यही रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है, जिस्मानी तकाजा कोई नहीं है। आप अपना कीमती वक्त क्यों दे रहे हैं, रूह से लगाव है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आप लोग जो है पीर का दीदार कर रहे हैं, पीर से राब्ता कायम कर रहे हैं, पीर से अब मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि फनेमल मौला व नेमन नसीर, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे अच्छा मौला दिया। वो किसके रूप में दिया, वो जिंदा नवाज ने हमारे दम में ला इलाहा इल्लल्लाह के रूप में दिया, और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और हमारे लिए काफी है और बेहतरीन काम बनाने वाले हैं। तो हमारे लिए जो जो हदीस शरीफ है, जो अबू दाऊद की जो हदीस है, जो औफ बिन मालिक अल्लाह ताला इसके रावी है, तो उसका मतलब हमारे लिए वकील बनाकर, यानी हमारे पीर कामिल ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने हमारे लिए एक ऐसा वकील, एक ऐसा हामी और मददगार, जो सरवर अंबिया अहमद मुजतबा साहिब औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अता कर दिया। यानी कुरान की बात भी हो गई, हदीस की बात भी हो गई, तो हमारे अकाबरीन औलिया कितने बड़े आरिफ कामिल है, यानी आलिम के आलिम भी है, फाजिल के फाजिल भी है, मुफस्सिर के मुफस्सिर भी है, यानी हदीस के भी माहिर है, और इरफान के भी माहिर है, दीदार के भी माहिर है, और इल्म लदुनी के भी माहिर है, इल्म हकीकत के भी माहिर है, इल्म मारिफत के भी माहिर है, वहदत के भी माहिर है, वसलत के भी माहिर है। ये कितना बड़ा खुशनसीबी है, ये हमारे बुजुर्गान दीन का सदका है कि अल्लाह ताला ने उन्हें इनाम दे रहा है। देखिए सरजमीन हिंदुस्तान के अंदर सरकार जिंदा नवाज को अल्लाह ने इतना बड़ा गुंबद अता कर दी, इस जमाने में, ये जिंदगी दौर के अंदर सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह को इतना बड़ा इमारत अल्लाह अता कर दिया। सरकार महताब अल्लाह को 40 साल के बाद आपको ऐसा जगह मुस्तकिल किया गया कि आपको अल्लाह ने ऐसा मकाम अता फरमाया कि 40, यानी हमारे अल्लाह ने फनेमल मौला व नेमन नसीर, यानी सरकार कदीर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो कलमा दिया, वो 40, यानी हर दुनिया का जो 40 दिन में जो जिस्म बर्बाद हो जाती है, लेकिन कुर्बान हो जाए सरकार महताब अल्लाह पर कि 40 साल के बाद भी उनके बॉडी को निकाला गया, तो सही सलामत है, बतलाने के लिए कि ए कलमे वालो, ए कादरी जिंदा नवाजी हो, आप डरने की जरूरत नहीं है, हम कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई धोखाबाज नहीं कर रहे हैं, हमें फनेमल मौला व नेमन नसीर, अल्लाह का मौला को, अल्लाह के मौला अल्लाह से हमको मिला दिया गया है, और हस्बुनल्लाहु नेमल वकील, और वो जो अल्लाह का वकील, ऐसा वकील, ऐसा मददगार, जो सरवर अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया गया है। जब मुकम्मल कलमा हमें अता कर दिया गया है, यकीन कामिल 70 क़यामत आ जाए, हमारे जिस्म को फना होने वाला नहीं है, ये महताब अल्लाह ने बतला दिया। उसके बाद देखिए कदीर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को हलकट्टा शरीफ के जमीन पर आप किस तरह चमक रहे हैं, कितने बड़े आला इमारत के मालिक, इतने बड़े आस्थाने के मालिक। उसी तरह चौड़कप्पा शरीफ में देखिए सरकार करीम अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को, चंदा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, ये अकाबिरीन औलिया हमारे हिंदुस्तान में जो है तमाम चमक रहे हैं। बाकी तमाम हमारे बुजुर्ग जो है बगदाद से हैं, तो इसके लिए तो तमाम औलिया
ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں تو ہندوستان کے تمام ہمارے اولیاء اللہ، اگر ہمارے اولیاء اللہ چیٹر ہوتے، دھوکے باز ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام نہیں دیتا تھا۔ تو فنعم المولا و نعم النصیر، ان کو اللہ نے اچھا مولا دیا، ان کے پیر کامل نے، اور وہ ہمارا مددگار ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، آپ لوگ بھی ہمت کریے، ہمت کریے، ہمت مردہ مدد خدا، اور آپ کو بھی اپنے اکابرین اولیاء اللہ کے صدقے طفیل جو راز آپ نے پائے اس کو عمل کیجئے۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ خاکی فطرت نہ نوری ہے ناری ہے۔ بول بول کے کچھ ہونے والا نہیں ہے، زبان کو مزہ آنے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے روح کو بھی مزہ آنا چاہیے، تو عمل کے میدان میں اترنا ہے، اور آپ کا حامی و مددگار ہونا چاہیے۔ تو آپ پہ ضروری ہے، نہیں بابا میں مرید ہوں بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے سانسوں میں وہ کلمہ ہونا چاہیے، دنیا والوں کے سانسوں میں وہ کلمہ نہیں ہے، لیکن ہر زندہ نوازی کے سانسوں میں وہ کلمہ ہونا چاہیے، اور وہ پیر نے دے دیا ہے، اس سے آشنا کرا دیا گیا ہے، عمل کرنا ہے، اور عمل کرتے کرتے وہ سانس کے اندر وہ کلمہ بولنا چاہیے۔ تو یہ کلمہ، یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے قادری زندہ نوازیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ راز عطا کر دیا گیا ہے، اور حج کا مہینہ ہے، اسی کے لیے کہتے ہیں کہ پیر کے گھر کا پھیرا ایک حج کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ راز کیا تھا، یہ پیر کے در پہ جانے پر، آستان زندہ نوازی پہ جانے پر پتا چلا، تب جا کے راز ملا۔ تو اس کے لیے بولا جاتا ہے، شاعر یہ کہتا ہے، پیر کے گھر کا ایک پھیرا ایک حج کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ جو میری روح کا نسبت اللہ سے ہے، اور اللہ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ کہاں رہتے ہیں؟ ملائل اعلیٰ میں، جو کعبہ کے اوپر، تو کعبہ کے اوپر رہنے والے وہ کعبہ کو جانے کے برابر ہے۔ تو اس کے لیے جب ہمارا کنیکشن اللہ سے ہو جائے گا اور مدینے والے سے ہو جائے گا تو یقین کامل ہے آپ کا جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل فنعم المولا و نعم النصیر۔ تو اس کے لیے آپ کو جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے بزرگان دین کے بات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرید ہونا تو آسان ہے، لیکن عمل کے میدان میں اتر کر اپنا جو نشان بنانا، اپنا پہچان بنانا، اپنے ایمان کو بنانا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے تمام قادری زندہ نوازی اور تمام سننے والوں سے میری یہی گزارش ہے کہ جس نے یہ راز پایا ہے عمل کرے، جس نے راز نہیں پایا ہے اپنے اکابرین اولیاء اللہ سے، بزرگان کامل پیر سے جا کر بیعت کرے، اور بیعت کر کے وہ ایسا بیعت کرے جو زبان سے بھی کلمہ سکھانے والا ہو، دل میں بھی کلمہ سکھانے والا ہو، روح میں بھی کلمہ سکھانے والا۔ آج کل تو بہتوں کی بازار گرم ہے کہ بس زبان سے کلمہ پڑھا جی میرا مرید نہیں چلے گا۔ طریقت کی کیا دیر بات بول رہا ہے، زبان سے بھی کلمہ صحیح ہونا چاہیے، دل سے بھی کلمہ صحیح ہونا چاہیے، روح سے بھی کلمہ صحیح ہونا چاہیے۔ جب تک جو روح کا کلمہ پڑھانے والا جس طرح زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھتے ہیں، اسی طرح دل سے بھی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنا چاہیے، اسی طرح روح سے بھی پڑھنا چاہیے۔ ایسے پیر کامل کی تلاش کرو۔ فرض الانسان یطلب الشیخ کامل شیخ، دنیا کا جو ہے بس زبان کا کلمہ پڑھانے والا شیخ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو اپنے زبان سے پڑھائے گا، زبان کا شیخ کامل شیخ نہیں ہوگا، جو دل سے بھی اور روح سے بھی۔ تو یہ ہمارے سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازی کا کرم ہے، ہمارے اکابرین اولیاء اللہ کا کرم ہے، ہمارے خلفائے کرام کا کرم ہے کہ ممبئی کے اندر بھی، کلکتہ کے بھی اندر بھی، چنئی میں بھی، بنگلور میں بھی، اور مہاراشٹر میں بھی، اور بہار میں بھی، ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں بھی، اور بین الاقوامی جگہ پہ بھی جو ہمارے خلفائے کرام موجود ہیں، ان سے رابطہ قائم کر کر آپ یہ راز سے آشنا ہو جائے، اور اپنے جو ہے قرآن کی آیت کی 78 آیت جو سورہ حج کی فنعم المولا و نعم النصیر کے آپ جو اس کے حقدار بن جائے کہ آپ کا مولا اچھا مولا اور مددگار مولا آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ دعا کرتے ہیں بزرگان دین کے صدقے طفیل، اکابرین اولیاء اللہ کے صدقے طفیل، اللہ تعالیٰ ہر کی مراد کو پورا کرے۔ اور اس صوفی ٹاک کو آپ سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، اور آپ جس کو آپ کی بات پسند آتی ہے تو دوسرے تک بھی پہنچائیں انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔